जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा साध संगत जी। सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ी सत्कारयोग बाबा महेंद्र सिंह जी पासों आप इतिहास की कथा सुन रहे थे। जिमें गुरबाणी सिख वास्ते बहुत महत्वपूर्ण है, उमें सिख इतिहास भी सिख वास्ते बहुत महत्वपूर्ण है। गुरबाणी ते इतिहास जिन्हों असी गुर इतिहास कह दीए, सिख इतिहास कह दीए, दोवें एक दूजे के पूरक है। जे गुरबाणी सानू सिख सिद्धांत दसदी है, इतिहास ये समझाता है कि उस सिद्धांत नू अमली जिंदगी च जिया किवें जा सकता है। इस करके इतिहास की महत्ता है। देखो कितनी कमाल की गल है। श्री गुरु नानक देव जी पातशाह के प्रकाश तो लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक जो ज्योति जो समाए 239 साल का वक्त बनता है। 239 सालों के विच ये गुरबाणी संपूर्ण हुई। तक श्री दमदमा साहब की पावन धरती के उत्ते श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का संपूर्णता दिवस मनाया जाता है 30 अगस्त को। उस दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी को शामिल करके गुरु ग्रंथ साहब जी को संपूर्णता बख्शी सी। भाई मनी सिंह जी को लिखारी, धन धन बाबा दीप सिंह जी को सह लिखारी नियुक्त किया। जिन्नी बाणी गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह के अंदर, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ये सारी बाणी अपने 5 भौतिक तन दे विच विचरदियां लिख सकते थे, पर नहीं। जे असी संसार वाले झात मारीए ना, खास तौर पर अज का नौजवान सवाल करता है कि गुरबाणी के उपदेश जिहड़े ने ये पढ़ना सुनन तक तो ठीक है, पर इन्हां उपदेशों को कमाना जिहड़ा है बहुत औखा है। कौन कमा सकता है इन्हां उपदेशों को? तो गुरु साहबान ने गुरबाणी राही जिहड़े उपदेश दिते उन्होंने अपने अमली जीवन के विच कमा के सारे संसार को दसिया कि इस तरह ये उपदेश कमाए जा सकते हैं शरीर के नाल। जे गुरु नानक साहब ने कहा कि जाओ ताओ प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै कान ना कीजै, ते उसे महाराज धन गुरु नानक साहब जी ने 9वें जामे च सीस दे के दसिया भी इउं देना। ते नहीं तो कई तो अजे भी कही जाते सिर देना सौखा, कहना ही सौखा है, सिर देना बहुत औखा है। जे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गुरबाणी दे विच भाणे की गल की ते आप धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने तत्तियां तवियां ते बैठ के अकाल पुरख का भाणा मन्निया, दसिया कि इउं भाणा मनना, इस तरह भाणा मनना। जे गुरु अंगद देव जी महाराज ने अपनी बाणी च सेवा की गल की ते आप उन्होंने 5 भौतिक तन दे विच विचरदियां गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह के दर घर के सेवादार होकर सेवा की। जे गुरु अमरदास जी महाराज ने सेवा की महानता दसी है तो आप उन्होंने 5 भौतिक तन च विचरदियां धन गुरु अंगद देव जी महाराज के चरणों की सेवा की है। बड़ा जरूरी है साडे वास्ते सिख इतिहास। जदों 1849 दे विच पंजाब नूं अंग्रेजी राज दे विच मिला लिया गया, 1839 दे विच महाराजा रणजीत सिंह की मौत होंदी है, 1849 दे विच पंजाब नूं अंग्रेजी राज दे विच शामिल कर लिया जाता है।
और वड्डे वड्डे सिख सरदार योधे ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ, ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ, ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਮ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਦਾਸੀਨਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਖੋਲੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਲੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਲੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਣਖ ਉਣਖ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਝਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਈਸਾਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਵੀ ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਬੈਠੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਰਜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੁੱਸ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਕੱਢ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹੰਤ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਤੇ ਟੱਲੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ, ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਭੱਜੋ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੱਲਦੀ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸਰਈਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਸੰਭਾਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ,
ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ? ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ, ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ, ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ 72-73 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੋਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਦੇਣ ਕਿੰਨੀ। 72-73 ਸਿੱਖ ਸੋਰਸਸ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਉਸ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ 73 ਸੋਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਤਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਛਪ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 73 ਸੋਰਸਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਚ 5%, ਕਿਸੇ 'ਚ 10%, ਕਿਸੇ 'ਚ 2%, ਕਿਸੇ 'ਚ 3%। ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਬੜੇ ਅਹਿਮ, ਬੜੇ ਅਹਿਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ 5-7-10 ਪੇਜ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, 2-4% ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਚ ਕਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਢਮਕਾ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ 17 ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਸ ਨੇ 4 ਵਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕਥਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ 5 ਸਾਲ, ਕੋਈ ਕਹੂ 10 ਸਾਲ, ਕੋਈ ਕਹੂ 20 ਸਾਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30-30 ਸਾਲ, 40-40 ਸਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1-2% ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਹਰ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਭਈ ਜੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਕਰ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਕਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਣਾਇਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਪਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕਰਤਾ, ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਏ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25-30-50 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ 1-2% ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਰੌਚਕ ਭਰਪੂਰ ਵਿਸ਼ਾ। ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ ਮੈਟਰ। ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਲ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਟ-ਛਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਗਲਤ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 90-95 ਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਛਪੀ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਪੂਜਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਵੀ ਪੂਜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸਕਿਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ। ਸੰਗਤ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਔਰ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ, ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਅੱਜ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਬਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ, ਇੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਇਹੋ ਸੁਣਾਓ, ਸੁਣਾਇਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਿਆਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਸੁੱਟ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ 'ਚ 2 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ 4 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 4 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ। ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਔਗਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਔਗਣ ਹੈ, 99 ਗੁਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਔਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 99 ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਔਗਣ ਕਰਕੇ। ਜਿਹਦੀ ਕਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਾਗ ਦਿਖਾਊ ਦੇਊਗਾ। ਉਹ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ ਚਾਦਰ ਤੇ, ਮੈਲੀ ਹੈ ਚਾਦਰ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ 10% ਔਗਣ ਹੈ ਤੇ 90% ਗੁਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਔਗਣ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਔਗਣ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੇ 99 ਔਗਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਦੂਜੇ 'ਚ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਔਗਣ ਤੇ 99 ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਔਗਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਔਗਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਉਸ ਇੱਕ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਔਗਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਫੱਟੀ ਪੋਚੀ ਜਾਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਖੋ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜਗਤ 'ਚ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੱਸਣਾ, सावधान हो, सुचेत हो। पारोसी के जो हुआ तू अपने भी जान। जो गुआंढी ना होया तेरे नाल भी वापर सकता है। सबक सिख, पर ऐसा नहीं हो रहा है। मजाक जिहड़ा है वो उड़ाया जा रहा है, हासी उड़ाई जा रही है। सानू इस किस्म दीयां गल्लां तो सावधान होने की साध संगत जी बहुत जरूरत है। मैं एक बेनती करके खिमा दा जाचक होवांगा। असीं सारे बैठे हैं, साडे घरां दे विच बच्चे है। एक तां छोटे छोटे बच्चों नूं गुरु घर दे विच अपने नाल लैके आउण दी आदत पाओ। खास तौर ते बीबियां बच्चों नूं नाल लियाओ, बिठाओ। असीं जिंदगी बाकियां दा तां मैनूं पता नहीं, लेकिन साडा जिहड़ा पंजाबियां दा सुभाअ है, असीं जिंदगी अपने बच्चियां लई जिउंदे हैं। कहने भी है कि बच्चों लई जिंदगी जिउंदे हैं जी। तो जे बच्चे ही साडे ना रहे तो फिर जिंदगी जिउण दा फायदा की है। बच्चे साडे रहण, इस करके बच्चों नूं धर्म की सिक्ख्या जरूर दिओ। बच्चे साडे रहण, इसलिए बच्चों नूं धर्म की सिक्ख्या जरूर दिओ। एक कौम की की महत्ता हुंदी है, एक कम्यूनिटी की की महत्ता हुंदी है, ये अपने बच्चों नूं जरूर समझाओ। और साडी कौम की की महत्ता है, साडी कौम की की खासियत है, सिख कौम की की खासियत है, जिहदे विच तुसीं जन्म लिया है, ये बच्चों नूं जरूर दसो। जे बच्चे गुरु दे बने रहणगे ते साडे भी बने रहणगे। ये गल ध्यान रखियो
ਜੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਝ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਔਖ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੀਏ, ਆਪ ਸਿਖਾਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ, ਚੌਥਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਲੀਡਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਆਗੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੋਲਦਾ ਬੱਚਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮੱਰਥ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ